ऐज़न या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तबिउ खुतुवातिश-शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। अम्मा बाद क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अलमर्उ मअ मन अहब्बा औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। व ऐज़न क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अद्दुनिया सिजनुल मुमिन व जन्नतुल काफिर औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमी। या रब्बी सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी। वाजिबुल क़दर शेखुल कुरान वल हदीस हज़रतुल अल्लामा सैयद आरिफ बाचा से अल हाशमी हफ़ज़हुल्लाह दहाग़ी सर रागली मुअज़्ज़ज़ मुशरान मिलमाना ज़मंगा दहरी जुमे बयानात तदराना व मुअज़्ज़ज़ दहरी इलाक़ेना व कुरान व सुन्नत मईन व आशिक़ान व मिलमनो हर यौ मलगरे कदा आवी मुंगडीर तारीफ़ को खुदा ब्याम कमदा अल्लाह जल्ल जलालुहु दी दुई पखबल दरबार के द मुक़र्रब सुलहा व नशमार की सरज़ मुंग द टोलो व आमीन। मुहतरमो बिलखुसूस मंगा दुआ स्तासिमरा बांदे हक दे वो कौ बदरता अगा मुसाफर चे बार मुल्कुनु के द फिराक और द तकलीफुनु डके शेबे द बयान पर औरेदो बांदे ज़रत सुकून हासिले द हगी मुसाफिर ढेर ममनून और मशहूर रुणो पर मंग बांधे उमस्ता से हक दे द हर मुसलमान रा बांधे हक दे इंशा अल्लाह दामो वस्त द अल्लाह रब्बुल आलमीन न ताकत वाड़म तौफीक वाड़म चे अल्लाह स्तादुल्ली नबी द इरशादात द मज़ेदार व नूरानी तरीक़ो रसौल अल्लाह अगद बयान पर शक्ल बांधे द तकरीर पर शक्ल बांधे अल्लाह द हर रोर मुहतरम द हर स्पिंगिरी मुहतरम द अरे मुहतरम मोरे द हरे मुहतरम खोरे द टोलो गुनु तदे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हाजिर हुई का मुसाफिर हुई अल्लाह दी ज़मुंग दा बयानात द हगुई द पारा और ज़मुंग द पारा द टोलो सामिईन द पारा द दुआरो जहानो द खुशाली ज़रिया गर्ज़ई। मुहतरम ज़नाचीज़ और फ़कीर ज़मा बा इल्म सुवी ज़मा बयान बसवी परुन बटखेल के
پیرخیل ورته وی ډیر معزز او درانه خلقو، ډیر نیکان خلقو، سپینګيري پکې ډیرو. او یقینا چې کوم جماعت کی زما جلسه کې سپینګيري وي زړه خوشاله یم. زم زکه اوس در نه خطاو شي ان شاء الله د دې سپینو ډکو په برکت به الله معاف کی. نو معزز چې چا سره سپینګيري وي د مشرانو دعاوي نو اغا الله پاک بدرنګینا. نو پرون ما بټخیله کې پیرخیل قوم کې هغوی جلسه وا د طالبانو شاګردانو د وړو جنکو ختمونو، ډېر د خوشحالۍ ماحول او ډېر د عزت ماحول. مین وجه دا ده چې کله علما خوي مقتدیانو کې هغه اثر معلومیږي. ما ورته د کراچۍ فارغ هغه مولانا صاحب ډېر بزرګ سړی و. ما ویل یاره بیټرۍ کې چې چارج برابر وي نو هغه لیټ ته رڼا ورکولی شي، پکې چلولی شي. نو د بیټرۍ قوت د بلب نه پته لګي، د امام د تقوا او د پرهیزګارۍ پته د قوم نه لګي. الله دې موږ کې تقوا او پرهیزګاري راولي. محترمو د هر چا به یو سوچي. ما هلته هم دا خبره وکړه. وګوره دا یو خبره زما ذهن کې واچوئ، یو بیکاره غونډه کې سوچ برازي او تاسو وته خامخا بیکاره وای چې مولوی صاحب زمونږ ته بیړه غر کاو ته دا خبره کې زه اوسم چې را دا مدرسه خو اسم جوړه شو، دا دي شاګردان ته حواله کوم او بس یو ځکه اوس ناستي وو سړی لګد دي پریشانونه وډډې تشي. او بل داسې یو ځای چې الته د مدرسې د جوړېدو ضرورت دی، الته اوس الله نه مدرسه وغواړو. دکه دا لږ ژوند پاتې دی، سدونه ژوند نه دی. حیات الصحابه کې اوس دلغابه یو روایت هغوی را نقل کړی او ډېر ښکلې واقعه وه. عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما بیمارو، نو هغوی ته یو شاګرد تپوس ته راغی. او بعضې علماو دا نکته ورسره زیاته کړې چې دا شاګرد د تبر یا نیکو یا پلارو، داغي نامه و صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ. دا عبداللہ ابن عمر د تبر نامه و حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ. نو دی مبارکه عبداللہ ابن عمر د دې خبره بل کوم خدا پکې رااله چې دا ژوند د دنیا څه نه دی، ایس نه دی. بس د ټیم پورې لاړو، ژوند تیر شو، ختم شو، دینه بعد بس کېږي. دنیا امتحانات ته الله دې موږ تاسو وساتي. خدا دنیا د مؤمن د پاره جیل دی او جیل کې تکلیف خوشحالي نه. موږ دنیا غواړو چې دنیا دې ملاويږي، خیر دی چې په هر لار باندې وي. کله دې ملک تبایم پکې کېږي، دا ملک دې تباه شو چې مال پیسې ملو شي. ډېر خلق د بار ملکونو نه د مختلفو شکلونو باندې دا د ناوې په شانتي ملک دردی او دې ته نقصان رسي. دا د علماو د علم زانګو دردی د لګي دنیا د مفاد د پاره. زما یو خبر اوري، که مولاوي، که طالب وي، که پیر وي، که فقیر وي، که نواب وي، خوا که د ملک وزیر اعظم هم وي او د ملک د پاره د خیر اراده نه، الله دې دې ملک نه ورک کی. دا ملک ته الله په خپل د حفاظت په پنجو کې دی الله محفوظ وساتي. دا ډېر دردمن ملک دی او دې د پاره دعاګانې غواړي. ما پرونو ملته دا خبره وکړه، الله دې دا ملک د تمامي دنیا د پاره د امن او د علم یو مثال وګرځي. او دا به ال کېږي چې هر سړی د خپل وس مطابق خواري وکړي. نو دنیا ژوند داسې ژوند نه دی. هر وخت کې د خدای رب د الله رضا دا په خپل ذهن کې ساتل پکار دي چې ما باندې دی وخت کې صح حق دی د الله د قانون، په ما باندې دی وخت کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د سنت کوم حکم دی چې زه دا غي لاندې که دا غي خلاف یم.
دی وخت کې رب العالمین ما ته حکم دې زداغي خلافم کداغي باغی باندې عمل کول کوي هر وخت د پاره دا سوچ پکار دی زمونږ بیانات ټیک د مسافر اوري هغه ته زماده درخواست چرونو ژوند قیمتي کوي تاسو لوح العبسر تیرول نه پکار سترګې امانت ته خیانت نه پکار چا چې خپل امانت خیانت کړي ذلیل شوی چا چې د خپل امانت خیال ساتلې الله عزت ور کړي دنیا نعمتونه داراتلون کې دی او تلون کې دی سو وخت د پاره یو جلو کې مثال د سار د نور راختل دي نور را اوخی چې سټیم بعد دا نور بیا نیمه اسمان ته او بیا ختم شي لاندې پریوزي نور د نظر نه پناشي دنیا جون دا یو داسې یو میله غونډه کې روانه ده یا یو سفر روان دی سړی په گاډي کې ناسه او دی ځنا پندای ته د پندای نه ماخام واپس را رواني جون داسې یو گاډي کې رواني خو تیارې پکار دی مؤمن په دنیا کې جون د خواهشات مطابق نه تیری چې بس خواهشات دی ویو لذتونه دی ویو چکرونه دی وی مزي او خولي طعامونه دی اذا پاره خو ته نه پیدا مړه ته ډېر قیمتي انسان ته اشرف المخلوقات ته سابقه اممو نه افضل امتی سابقه امتیان د هغوی حالات زندگی او ستا حالات زندگی دی کې فرق دی ته ډېر لري سوچ ساتي د چا دو زامن دي یو زوی ته د ټول تجارت کاروبار ور حواله دی یو بچی د زما په شان دلو پر دی هغه ته پلار 2000 روپۍ ورکی وې زواله دی باندې ځان له کپڑے جوړه او کپې خور لذي سب هغه ډیر خوشاله اکم زوی چې کاروباري زوی دی هغه چې راشي پلار دی تپوس کوي نن سودا څنګه و کاروبار څنګه وشو ابل په بریدو باندې ګوتی وي مزي خو زما دي سره تپوشته دی نه څنګه الزم تاسو په ایمانی وای دا کم زوی چې کاروباري دی دا د پلار په نيز باندې مقرب بچي دی دا عزت ورته ملاو دی دا کم چې زما په شان دی لوپر دی هغه سرم دا د خېټه حضرت غم کوي بنور پس کې نه دی امت چې ذمہواری واخلي نو دا بهترین امت دی ذمہواری نه اخلي دا به بهترین امت نشي جوړېدل نو ستاسو ذمہواری ده تب دنیا کې دا جون دی او قانون او ضابطه لاندې تیرې دی وخت زما طرف څخه حکم دی چې دا غي لاندې خپل جون تیر کم خواهشات دا زایل کیدون کی دي دل باندې ګوري نن د څومره خپل طعام اخړو سبا د دینه بعد به پته سلګي نشدانن کوم خاصه طعام تناسدا لګ ډډه تکا وی خدایا د دې و مان ته پوسی عمر رضی اللہ تعالی عنہ زوی عبداللہ ابن عمر سخر راغی دی بیمار دی سخت تکلیف کی دی چراغ داسې بدن نره شویو راټاټ شویو دی مبارک ورته وی یاره ستا خو دا بدن ډیر راټاټ شو ډیر زیات دا بدن کمزور شو دا څه وجه ده یره وی غالبا چې زما بچی پتا باندې خوراک نه کوي ورګه بچی نه تپوس کو صفیہ رضی اللہ تعالی عنها ته وی یره بچی جانې راستا خاوند خورس پرس باندې راټاټیږي کمزورې کیږي د باندې تخرچه نه کې تو عام به نخري ا مبارک ورته عجیب خبره کوي ورته وی اے بابا جانا زما دی پرب ذل جلال قسم وی تو عام کور تراشی تو عام مزیدار برابر کما لیکن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما خلن اوڑی تردی چی غلام بہر اولیگی بار اگورا سوک محتاج تکنا و بابا جانا تو عام ورت پروتی مخیطالا سروڑینا تردی چی بار ملمان ورتراولی کل کل داس وقت مراشی
اے زما گرانا بابا جانا چروٹی ورته مخی تپرتوی لاس نوروڑی او آخر کی او الفاظ ہوئی چی یا اللہ نندا تو عام تا تو خوخ ندے یا اللہ زکی ما تراکے خپل نوری بندگانو تے نور کے یا اللہ زب اغی وقت پوری خرمنا چی ترسوس دا دا بندگانو غم ور باندے ون خرما بندگان غریبانان داوی حالات میں معلوم نکم نو پلارا یو وقت مروٹے امداسی نخوری دی ورطوی تو خواجی بکار کے دا بدن خیال ساتا او ما دا ڈاکٹران دا اوریدلی چې څوک د بدن خیال نه ساتي عبادت نشي کولای او ورته ساجيبه خبره کوي د غیرتی سړي زویم غیرتی وي پلارم غیرتی وو عمر فاروق رضی الله عنه زویم غیرتی دی ورته وی داسې چل دی چې زما اته کاله بیماری کې تیر شو اته کاله بعد د عمر پاتې دی یو وخت ته الله سي وړو دا سر د دې وخت د عمر برابر دی یو وخت عمر برابر پاتې دی نو پدې کې بدینه باز د صحت څخه خیال ساتم صحت کې ما د الله رضا نه حاصله کړي صحت خدای را کو ورانه لاړو اوس جاړم چې الله ته مې ولی راضي نه کړلې عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما بجړل مرګ وخراغه خلق دینه چار چا پیر ناس دي عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما پخندا شو دخلین الفاظ رال الحمدللہ اے عبداللہ ابن عمر ولید ولچ الحمدللہ ویزکم الحمدللہ اوئل چی اللہ جل جلالو ما یلیق بشانی ما تدخپل جنت اور انعامات خودل ما تپوس کچھ دا انعامات ولی ملاو دی ما تا حکم شو آواز شو چې اے عبداللہ ابن عمر چې چا دنیا کې خپل نفس کنټرول کې راوسته دے زبورت دنیا کې د مرګ نه وړاندې جنتونه خیمه زبورت د مرګ نه وړاندې جنتونه خیمه نو تا دنیا کې خپل نفس کنټرول کړو دا د جنت ته او دا د نعمتونه دي عزیزانو هغه خلق دنیا نه داسې لاړل یو صحابي دی جو حید نامی دا رضی اللہ عنہ دی مبارک یوزلے نبی علیہ السلام مبارک مخت حاضر شو خیل نو اگرمے یو کو یہ صحابی اگرمے یو کو چی اگرمے یو کو نبی علیہ السلام مبارک تی مخدا سے وارا ولو بس اتنا مخ مبارک دی طرف توارا صحابی حیران شو چی یا اللہ دا کمی و عمل ما اکو چی دخکولی پیغمبر مخ مبارک زمانہ واوختو نبی علیہ السلام مبارک و تو فرمائل ستا پا دی اگرمی کے دا مختلف تعامنو اگا خوندون راہکار شو خو پا ما خون لگی دل صحابی حیران شو چی یا اللہ دا کمی و تعام با ما خوللی کور تلاړو خپل صحابه ډېر لوی خلقو بيبينه تاسو کو چې مونږ کم تو عام خړلو ورته وینم تا دو تو عام خړلیو دو تو عام تعالی مخې ته پراتو چې کله دو تو عام خل شو ستا په میده باندې اثر راوړو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ته ورشا ورته چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ګناه دی الله زما معاف کی به بدا سنکم نبی علیہ السلام ورته وینا ګناه نه دا خو یاد ساته چې دنیا کې د خپل نفس رضا اولټولا بے بدی قیمت کې د الله د رضا پس ګرځي بے دې د الله رضا نشي حاصلوله او چې دنیا کې خپل نفس د الله د رضا محتاج کو بے به الله د پس ګرځي د خپل بنده د ځان رضا کما نو مطلب دا دی چې تا دومره د خپل نفس خوشاله کو منګه بازار ته سو ګورو سرنګ حالات مده په ایمان یو اختر راغې اختر تیر شو قسمه قسم خواہشاتو باندې خو زمنګ نفس هغه دا اونول چې بس ته نور سمرا کوا او نه زمونږه خواہشات پوره شو دیو جنا یو کتاب میں کتلو هغه کې وی یوسف علیہ السلام او زلیخا د دې دوړو متعلق یو مثال لاوړي وی خواہشات انسان ذلیل کوي خواہشات انسان فقیر کوي خواہشات انسان محتاج کوي او صبر او برداشت انسان د باچئی مقام ته رسي یوسف علیہ السلام
صبر کو خواہشات کنټرول کړل نو د جیل نه الله د مصر باچا کو او د مصر د باچا خزه و زلیخی نامه وا خواہشات کنټرول نکړل نو الله د یوسف په کوڅه کې کېناول او به سوالونه کول خواہشات پس چیزی فقیر بای دیو جن دا موږ چې دا سوالونه کو دا مړی کو چې نه تاسو ته پته شته موږ چې دا نه مړی کو زموږ خواہشات لري دي بلډینګ دی وی مکان دی وی جائیداد دی وی گاڑی دی وی مزیدار مکانونه دی وی عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہما مبارک دی خپل سخر ته وی والله چې کله جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا نسترګ مبارکی زمونږ نه پټی شوی دی جدائی راغله والله بالله کما د کانی د پاسه کانی خودلې ما اوسه پوری مکان ته رنگ نه دی ور کړی ولی چې جناب رسول الله لاړو زپ کې لاسای ما نو هغه جون چې هغه دومره بیکار دی چې خپل نبی اغم الله په دې ځمکه باندې ورته اختیار ورکو محبوب راضی او کو پاتې کېږي الله درزم دنیا ژوند دی خوښ نکو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام زمونږ استاد ټولو د عقیده ده چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام امام الانبیاء دی تمام کائنات الله د نبی د برکت پیدا کړی ټولو الحمدلله اسمان د نبی علیہ السلام د برکت زمکه د نبی علیہ السلام د برکت هوا د نبی علیہ السلام د برکت او بد نبی علیہ السلام د برکت د ارس الله د خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم لیکن هغه نبی علیه الصلاۃ والسلام یو ځل ورته خبر راغی ورته اے د الله حبیبا حسنین بیماران دي څوک بیماران دي د جنت ګلان بیماران دي سرداری کونین میں عمران بن حسین توئی اے عمران بن حسین مازی گرمان زنباد بزو زما بچ بیماران دی تپوستے ورزما عمران بن حسین دا نبی علیہ السلام سر روان دی دا سرداری کونین دلور دروازی تا چکل ہو رسیدل عمران بن حسین دڑی تا ادری دو سرداری کونین دروازه اٹھا کولا لور مبارکی دروازی ترال ورتوی بابا جان رازا ورتوی ما سر عمران بن حسین دی اے بچی جانے ستاد بچو تپو سراغل ایما او عمران بن حسین د سواد سرا یو عمران بن حسین د سین سرا دا د زین العابدین په خاندان کې راغله دا د حسین ابن علی په کړوسو کې راغله او یو عمران بن حسین د سواد سره دا صحابي دی فاطمه الزهرا ته وای لورجانې ما سره عمران بن حسین دی اگر راغله استاد بچی معلومات او داغي تفوس کول غواړي ځکه دا د جنت ګلان دي انشاءاللہ تو عزیزانو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورتوی بچی ما سره سوق دی ټول جواب راکې سوق دی را سره عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہی پلار لگ صبر کا اے بچی جانے والے ورتوی بابا جی عمران بن حسین ڈڑی تکا تلک دن نراشا سرداری کونین میں دنن لاڑو حضور علیہ السلام لور مبارک ورطرال ورطوی بابا جانا عمران بن حسین راضی زمن کورتا او زماد کوٹی درشل چالی دلے ان دے لیکن داسی د پردی د پارا صادر نشت دے چیزی د خپلی درشل ترازورن کما د عمران
بن حسین نظر زما په درشل باندې اون لګيږي سرداری کونن مبارک میں وتخپل صادر دو گون راخ کتا کو ورتوی بچی دا صادر رازوڑن کا عمران بن حسین تا نبی علیہ السلام مبارک اشارہ اکڑا ورتوی اے عمران بن حسین راشا عمران بن حسین راغے او حسنین مبارکان دوڑا بیماران دی سرداری کونین میں پیولاس مبارک باندی دوڑا گولان واچول عمران بن حسین لاس مبارک میں دا حسنین پتندی باندی پروتے حسنین مبارکان سرداری کونین ورتخپر لاڑ مبارکی پشندو کی خود لے یو تو اے حسن ابن علی اے بچڑیا کم زیدی خوگیگی حسن ابن علی مبارک می سر تلا سے اوڑلو ورتوی بابا جانا دا سر می خوگیگی دا پنزو او دا سلورنی مکالو معشومان میں دا سرداری کونین طبیعت خراب کو ورتوی اے بچیانو ستوی درت ملو دا کنا حسن ابن علی مبارک میں شنڈی داسی مرمرئی شلی سر مبارک اخزولو و بابا جانا منگ دوئی خوڑلین دا سرداری کونن ملاڑو لر مبارکی تفرمائی اے فاطمہ اے دا خدیجی لرے بچو لدی دوئی ورکڑی کنا مبارک پجڑا شوا ورتوی اے دا اللہ حبیبا دا دوئی خبر لرے دا دریم ورز دا ما دا توام سے انتظام کور کی نشتا اے دا اللہ حبیبا یو طرف تا بچیان بیماران دی بل طرف تا لگا دا ندر دوئی غمبور تسو کما علی المرتضی یو پن روڑی آغا پن بازار کی خرسائی علی المرتضی اندرے ورزی کی گی آغا خپلی پیسی قرض کی ورکی ماتی تپوسو کو اے دا حسنین پلارا ولی کورت سن روڑی ماتے اجڑل چی اے دا جنابی رسول اللہ لر مبارکے مرگ را ترانیز دے دے اسی نا دنیا نا قرزار لار شما نو غوارم دا چی دنیا کی دا جون دا مرگ نوڑان دی قرزو نخلاص کما اے بچے جانے زخود طائف خلقو جڑولے نوما دا طائف خلقو پکانو اشتلم دا طائف خلقو جڑولے نیما خو اے گرانی لوری واللہ العظیم ستا دی تکلیف اجڑولما عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی وی ماد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اغی مبارک تمہیں اولی دل دا سرداری کونین دسترگن اخ کے روانے وے نبی علیہ السلام دا پٹکی والمبارک میں سترگو مبارک تنیولے ہو ما فرمائل چی یا اللہ دا سرداری کونین پا مخ کی سنگا عرضو کما نماس رہے غلام اغتم واللہ شاہ دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا بچو دا پارکور نسروڑا وی حضور علیہ السلام واپس بیتاو شو ما عرضو کو اذا اللہ حبیبا تاسے دیدے پور لارے بیا واپس لارے سو وجدا ما تا وی چھے لارم لور میں پچڑا پر خودلے وا ورزم زورتے و خبرکم حضور علیہ السلام مبارک لور تورگے و بے ورتے و فرمائل چھ بچے جانے دریم ورستا دا بچو دا دوائیم نشتا دا مارے خیٹے تو عامم نشتا مبارک ورته و فرمایل زما ومه ورځ د بچی ما روټی نه د خوړلې ما ومه ورځ کیږي څه خوړلې نه دي اے بچی جانې د دنیا نعمتونو باندې د آخرت نعمتونه او به میزان ته ایران ذکر وته می و فرمایل چې اے بچی جانې چا چې دنیا کې د امتحان والا زندگی تیر کړي او صبر برداشت کړي صبر سره هغه زندگی برداشت کړي صبر کړي د الله رب العالمین پورز د قیامت به دوی پسې ګرځي رضا به لټي چې زما دا بنده څه شو چې زه اوس رضا ولټم نو اے بچی د خپل خواهشاتو پس مگرزا
بچی دا اللہ پس اگرزا قیمت کی با اللہ تا پس گرزی دنیا والا خلق منگو تاسی با دنیا کے دا سے جنت رو بس خولل سکل جمع کول نا دا سوچ پکار دے کہ منگ دنیا کی جمع کول دا خیرت دا پارو کو دا دنیا پٹے دے دا خیرت پیغمبر علیہ السلام ذات اقدس با برکت اغا وجود گرامی دے قسم بخدے غرون ستوئی سرزر ستوئی نبی علیہ السلام یوزل سفر کے روان صحابہ کرام نبی علیہ السلام نہ ڈری تا ناستی کو نبی علیہ السلام لگ آرامو کی پیغمبر علیہ السلام مبارک قسم بخدے دونو دا مارانو دا مرغانو یوزل داود علیہ السلام ذکر یو یو صحابی دے اگر عرض کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے داود علیہ السلام بیان تباو تلاوت تبا مرغان راہ کا تکیدل صبر دا خبر اکڑا سردار کرن مبارک متو فرمائی بچیا داود علیہ السلام تعالی دخل آواز ورکڑا بس دمرا خبر ورتا اکڑا سردار کونین صلی اللہ علیہ وسلم پا سفر باندے روان دیو دا مانزر ٹیم را گئی دا صحابی ہوئی چی دا مانزر ٹیم تا نبی علیہ السلام دا امامت تا پارا اڑان دیشو امام الانبیاء جنابی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانزر تا اڑان دے سورہ دحائی شروع کڑا پیغمبر علیہ السلام چنی میات رسول ما اولی دل زمن چار چا پیرا یو دا سے جڑا آواز را اوچت شلو چی ما پستر گولی دل لیکن جڑا میں اورے دلا نبی علیہ السلام نباد میں تپوسو کو اے دا اللہ حبیبا منگ دا سے جڑا اورے دل نوا وی فرمائل داد جنات یو لخ کرو پلار تیرے دلو چکلے قرآنی کریم مورے دلو بے ہوش ازمکی ترالل او اسم پسمک باندی پراتی دی ہوش بکلا راغلے ندے دسینی آوازی دے دا صحابی ہوئی زمازر کی دارال چی دا اگورما نچی ما اولی دل دا نبی علیہ السلام نا چار چا پیرا پلکن جنات پا جڑا پرات دی ما تو اے دخ دے بندہ اگورد دی شاتا وی ما چی اولی دل دا نبی علیہ السلام دا دی لخکر شاتا دا پیریانو دا مرغانو لوی لخکر پزمکا باندی وزری لگولی دی ما یقین راگے چی داود علیہ السلام دا مرغان زما دا نبی لیکن دی کہ دا خدای راز دے او اے سفر کی نبی علیہ السلام مبارک میں ڈڑی تپروتے صحابہ کرام دا سلری پرات دی امام الانبیاء دا پاسا یوون مبارک را روانا دا ون چراغ لا سرداری کونین باندی برا ادری دلا او سانگی دونی دا نبی علیہ السلام کو مخ مبارک باندی خلی کے خودلے ون مبارک واپس روانہ شلا سرداری کونین میرا پاسی دلو نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام چار چا پیرنا سے عرض کی یا رسول اللہ اے دا اللہ حبیبا تا دا اللہ حمد و ثنا اولو صلا وندر تراغلا بیا ونستا پا مخ مبارک باندے پانی درخ کا دشلی دا محبت شنڈے ستا پا مخ مبارک باندے الگی دلے واپس لاڑا پا دی راز منگا پوئے کا ورطوئی اے صحابی کرامو داون آغلتا ولاڑا اللہ رب العالمین تے جڑا شروکڑا چھے یا اللہ ما خو ارمان داو چی ما ستا محبوب لی دلے خوستا محبوب خو علتا پروتے یا اللہ مالا طاقت راکا چی ستا دا محبوب زیرت تلاڑ شما ونی تا اللہ رب العالمین دعا قبول کرلا زماد آقا دیدن ترالا لیکن دا اغا پیغمبر میں وہ رضی پکور کے طعام ملاوی گینا اللہ نہ طعام نغواری زماد محبوب دی وقت جبرائیل علیہ السلام مل مدے جبرائیل علیہ
الصلاۃ والسلام راغ عرض کئی اے دا اللہ حبیبا اللہ رب العالمین فرمائے ستا ورز تکلیف سر رو جماعتی کی دعا غواړي چې زی قبول کما و زما د آقا د شان نه لګې شما زد آقا د شان نه لګې شم آقا مبارک میں فرمائل اے جبرائیل امینا زما یو درخواست ہے اگر درخواست دادے ورځ د قیامت باندې بخلق تگیوی د خلقو بسوره نوی زما درخواست دادے چې اللہ رب العالمین زما امت ته د سور انتظام کی قیامت کی زما امت ته د سور انتظام شي ستا نبی ورځ بعد اے غیرتی مسلمانا اے غیرتی مورے اے غیرتی خورے اے غیرتی مسافرہ ستا پیغمبر علیہ السلام یو ځلی نبی علیہ السلام فرمایل چې د قبر نبا ار سره د زین راضیو منډي به وخی منډي به وخی څوک به په یو حالات او څوک به په بل حالات ار سره به منډي وخی څوک به کولیږي د بال په شکل باندې الله اکبر څوک به داسې وي چې په ډډه باندې به اوړي رغړي به سب داسې چې دا غوی د سترګو نه به د اور لمبې بار راوځي سب داسې د غوږونو نه به ویني بار راوځي منډې به وخی او نبی علیہ السلام مبارک فرمایل څوک به د کم ځای نه پاسیږي وے فرمائل بلال رضی اللہ تعالی عنہ آغب زما دخپون را پاسیگی صحابہ کرام عرض کی یا رسول اللہ بلال رضی اللہ تعالی عنہ ای بستا دخپو مبارک نہ پاسیگی ہوئے اے بدخپل قبر نرا پاسیگی او بلال رضی اللہ تعالی عنہ مبارک بیو خواب الخواگور بلال رضی اللہ تعالی عنہ باندی بزلا سواچوما او بلال بزان تران ازدیک بلال رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کرام ټول رالل چې بلال کم یو دسه عمل کوي چې نبی علیہ السلام او زما د خپونه با بلال رضی اللہ عنہ سر را اوچت کی اور تکلیف ورته ملاو نشي اے بلال دا کم یو عمل کې بلال رضی اللہ عنہ عرض کو چې مانا تپوس مکوئی مالا سا پتہ لگی چې ما کم یو عمل کړي چې نبی علیہ السلام خپونه بزرا پاسېګم مالا خو پتہ نشتا نبی علیہ السلام مبارک نے صحابہ ته جواب ورکئی ورتوی بلال رضی اللہ تعالی عنہ اس پورے په ژوند باندې په مړه خېټه طعام خوړلې نه دی څوک دنیا کې په مړه خېټه طعام نه خوري ابا زما د خپل لاندې را پاسيږي هغه ته به تکلیف نه وي د حشر میدان باندې عزیزانو سوچ پکار دے منگا دا دے نفس پارا سو نکڑل سرا توئی منگے منو او دا نفس دمر بے وفا دے دا بتا قیمت کی پری دی عیسیٰ علیہ السلام مبارک وی دا قیمت دمر سخت ورز دا چھ آواز باوشی وی خلق باوی چھ عیسیٰ با دا مور شفاعت گئی عیسیٰ علیہ السلام وی زباویم چھ نفسی نفسی زبا دا خپل زان غم جارم مور برا نہیں رشی اے ابراہیم علیہ السلام مبارک تبا خلق راشی ابراہیم علیہ السلام بوئی نفسی نفسی موسیٰ علیہ السلام تب خلق راشی موسیٰ علیہ السلام بوئی نفسی نفسی داود علیہ السلام تب راشی اب موئی نفسی نفسی یوسف علیہ السلام تب راشی اب موئی نفسی نفسی ہر یو نبی بدا نعرہ لگئی نفسی نفسی نبی علیہ السلام تب خلق راشی دو کون سردار با اللہ لا سجدہ لگی آواز بکی یا رب امتی امتی التبموی امتی امتی یو نبی بدا آواز کی یا رب اے زما خدایا امتی امتی زما دا امت بس حالوی نن امت تا گورا پریشانی پیدا کئی مشکل پیدا کئی خپل رب نہ رضا کئی سیب خپل خواہشات پسین خطیو او نمو زدا خبر بار بار کم نمو خز رضا کرا نمو نفس رضا کو یو ذلی حضرت یو نبی دے دا غیر لوی شان دے من بار بار دا غی واقعہ بیانو
یعقوب علیہ السلام نامه ده. یعقوب علیہ السلام سره د ملک الموت دوستانه وا. ملک الموت هغه فرشته ده چې د الله په حکم باندې هغه د روحونو د وستو حکم کوي فرشتو ته. دا مقربه فرشته ده. دا فرشته براتله او حضرت یعقوب علیہ السلام سره دوستانه جوړه کړې و. دوستانه یې جوړه کړې و. یعقوب علیہ السلام ورته وی داسې چل دی چې یو دوستانه خو روانه ده خو یو کار به کوي وایا وای ګوره چې کله مرګ د پاره زما ته راځي نو ما به د هغې نه وړاندې خبرې ویل ډېره ښه ده بلکل به دې خبروم ولې به دې نه خبرو یعقوب علیہ السلام مبارک ورسره وعده وکړله او څه موده بعد روح قبض کولو پسې راغی یعقوب علیہ السلام ته وی ای د الله نبی روح راکوه ورته وی ای عزرائیله تا خو کله وعده خلافي کړې نه ده ما نه روح غواړې ولې د روح دا غوښتونه وړاندې خبر کړې نه یې ما ورته وی ای یعقوب بن اسحاق ای د نبي زویا ای د نبي نوسیا تا ته درې ځلې خبر راغی ولې تا په هغې باندې سوچ نه دی کړی چې ماله کله خبر تا خبر نه دی را کړی په سر باندې ورته لاس کېښودو ورته وی ای د خدای پیغمبره ستا په سر او ږیره کې سپین ویښته لګېدلي که نه وی اوی ړومبی خبر دی دا دی تا دې ته نه کتل ږیره دې سپینه شوه سر کې دې ویښته سپین شو خو بس دا خبر دی که او دې نه وړاندې بل خبر درته راغلی وی بل خبر سو وی ته ټول عمر خو ماشوم نه وي وی آو وی ماشومتوب نه بعد کومه خبره راغله کوم حالات راغله وی ځواني راغله زلمیتوب راغی وی دا دې بل خبرو د دې نه بعد ته د بل خبر میلاو شوی تعالی درې خبر میلاو شوی دي ما خو درته اخري وی بیان کو درې درته دوه دې وړاندې وګوره چې کله ته ماشوم وي او بې زلمی شوي وی آو وی دویم خبر د هغې وخت کې بل میلاو شو هغه دا و چې تا ته الله نبوت درکو ذمواري در په غاړه شوله او دریم خبر دی دا دی چې ګیره کې سپین ولګېدل عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما فرمایي چې د چا په ګیره کې سپین ولګېدل او دې په دې پوه نه شو چې ما ته مرګ راغی دروازه راته ووهلی شوه نو دې په خپل ایمان باندې ویریږي نو عزیزانو مرګ راغی مرګ د پاره تیاری پکار دی مرګ د پاره ګیره کې سپین ولګېدل بعض خلک ښه دیندار وي ښه عبادت ګزار وي خو خوله یې کنټرول نه وي الله دې زمونږ خولې کنټرول کړي غیبت دروغ منافقت الله دې موږ د دې نه بچ وساتي عزیزانو قیامت کې به نبی علیه السلام حذیفه بن یمان رضی الله عنه ته आवाज وکي اے حذیفه ستا د چا سره دوستانه وا چې د هغوی شفاعت زر وکم حذیفه بن یمان رضی الله عنهما مبارک براشي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زما ستا په امتیانو کې هغه امتی ډېر خوښ دی چې د هغې په ګیره کې سپین ولګېږي او دې د خدای سره جوړه وکړي او د هغې نه بعد بیا ګناه ونه کړي یا رسول الله هغه خلق زما ډېر خوښ دي حذیفه بن یمان به یوه ډله جوړه کړي یو مزیدار جماعت به جوړ کړي نو الله دې موږ هغې جماعت کې راولي چې د دې نه بعد د خدای سره جوړه وکړو بې نافرماني ونه کړو دا ژوند د دنیا لاړو تیر شو ختم شو موږ او تاسې په لوح العب کې لګیو عزیزانو موږ او تاسې له دا پکار دي چې د الله نه یره وکړو د الله نه خوف وکړو ان شاء الله العزیز دنیا د آخرت دپاره موږ ته الله یو پټی راکړی دې کې کرونده پکار ده د آخرت دپاره کرونده وکړو او د آخرت کرونده څه ده د ځان د اصلاح کوشش او د بچو د اصلاح کوشش دا خپله مو نورو تم ترغیب ورکو ان شاء الله العزیز ستاسو او زمونږه داسې ورځ به ان شاء الله خلق به هر سحر سوای او ان شاء الله مونږ تاسو به د خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم جنډې لاندې ان شاء الله جنت ته ځو ځکه زمونږ اساس عقیده دا ده چې د الله نه
لوی ذات شته نه او د جناب رسول الله نه لوی نبی بل شته نه. پیغمبر علیہ السلام خاتم النبیین دی چې چا داغي اتباع خپل کړه کامیاب دی. نور دنیا کې به امتحانات راځي، لوګه برازي، فقر برازي، محتاجی او تکلیفونه برازي، په دې ټولو باندې به صبر کو ان شاء الله. اخرت د هغه چا دی چې چا دنیا کې د اخرت سودا وکړه. ومن الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله. دنیا کې خو هر سره سودا کوي، خو بهترین تاجر هغه دی چې ځان خرج کو الله یې واغستو. چا چې الله نه دی اغسته هغه ذلیل شوی، او چا چې الله اغسته هغه خلک کامیاب دي. الله جل جلاله دې زمونږ او د ستاسو د ټولو د دواړو جهانو کامیابی نصیب وګرځي ان شاء الله العزیز. زمونږه د مدرسې د زنانو د پاره چې مونږه کوم ترتیب دی ان شاء الله هغه اعلانم کوم، او بل د کلی د ماشومانو د پاره او دغه پرچر اغلی زر نه پويګم ور باندې کې څه شته لکه ما پوي کې ور باندې دا لکه څه شته سوکشته چې ماته وای ورته کې سلی کلی سويس درته برابر کنه به بس اعلانم ان شاء الله. زمونږ د زنانو د کلی د ماشومانو داخله د طالباتو چې هغه جنکې دي ان شاء الله سبب شروع کیږي. اصل مختصره تو دسی چور استولې دغه دی د خواجه سره هوای فیر منشیات فیروز ټکم هم کوي. ها زمونږه ایسچو صاحب دی الله پاک خوشاله کی زده د نړۍ خوشاله تقریبا هغه بار داسې اعلانات د پاره مونږ ته رجوع کوي او مونږ اعلان کو د کې دا ودونو کې دا اجراګان دم د خدای انسانان دي، خدای ته وګوري دا له لعب دې سيزونه اجتناب کوي پیمانه وایا ستا دا ضمیر مانی چې ستا لور دی ستا زوی دی د دوه کسانو مخ کې ګډیږي دام د چا بچی دی خدای ته وګورئ دا ودونو کې دا خلق مراولي او ای فیرنګ مکوي دزه مکوي. ما دا د اختر پورزم دا خبره کړې و د یو او ای فیرنګ دی یوې ګولینا درې لورګانی یو زوی د اختر پورز باندې د پلار سر تناسو جړاګانې کولې. عزیزانو دا او ای دزه مکوي کله مدرسې د چاندي شنو موږ وځه خدای جمعات غنی دی الله به ور کوي. او کله نکاح مسله شي نو چې مولا راولي ویره د مولان په نکاح باندې پیسې اخلي الحمدلله ما خو خدای پاک را باندې ناغستلې کوي. دا دوه شیزونه مې ډېر بدی راځي، یو دا حله اسقاط اغستل دا ډېر سپیره کار دی، او یو دا نکاح پیسې اغستل تبا ظلمي په واده باندې. زمونږ د دوستانو یو مولا غوښته هغه ورته ویلي وای داسې چل دی چې مونږ جمعه ته امام شه او صح دغه د شرطونه دی هغه د شرطونه مې پرېدا خو جمعه کې د امام کې مخ د ډمان نه ميلان نه راولي. هغه ویل مولا صاحب تاسو سوې ډمان نه بتا مونږ لاندې راولي ویل نه بس نور خبرې پرې دي لیکل لا سره وکي چې ډمان نه بلاندې ما ته په نظر نه ګوري نور خیر دې چارسي. هغه ویل دا تاسو ویل بس لیکل لا سره وکي دا زماغه دی او قمقل مقتدی هغه وسر لیکل وکړل چې لیکل وسره وکړل سبب کلی کې وعده راغی چې وعده راغی صاحب د شپې جړاګان راوستل هغه ګډاګان او پیسې نو هغه او ته تقریبا 10000 روپۍ برابر کړي ور کړي. ساره استاد بوتلو نکاح ته چې نکاح تلاړ وجره کې نکاح وتړل نو هغه جب تلاش ویل چې دا 500 روپۍ والا ول دا څه چل دی چې وعده مو کړی دا خط وګورئ دیکم لیکل کړي چې د جړاګان نه ميلان دي نه راول بیگم 10000 ور کړي مال به 21000 روپۍ راکوي. هغه ولو مولا صاحب دا هغه ول قسم په خدای چې نو سپیکر ته خېجم هغه شیز بدر باندې و ته کوم چې والله ګران ځان خلاص کړي. نو عزیزانو مولایانو ته جمعهتونو ته زمونږ چاندي تملا ور میګماتي او اجراګان چې راشي صاحب لګوي پی دارنګ چې کوم دی وای پیرنګ باندې یو ګولې په 100 روپۍ کېږي په زرګونو ډزې اسمان تکو نو دا حرام دی او مې کوي دا تبذیر کې راځي. منشیات دا چرسونه خرڅول یا دا خلق تدا نور بل سنشدا آیسته کسبلا دا نو دې ټولو نشونه زما تاسو تم اعلان دی د خدای نه وایریږي دا تبذیر کې راځي حرام دی. کمی پیسې چې الله ته خوخي نه الله یې په داسې زید بندن لګي یا په دمتوب لګي یا په نشه لګي یا چې کوم دی هغه په نورو فضولیات باندې لګي نو دینه اجتناب کوي. الله دې موږ تاسو بچ اوساتي ان شاء الله العزیز. زمونږه د مدرسې د کلی د زنانو چې کومه مدرسه ده ان شاء الله داغي داخلي سبا شروع کیږي او زمونږه مقصدم دا دی الحمدلله زمون پروس کال د زنانو تعداد هغه برابر او مو سره پروس کال زه کم ان شاء الله سکه مونږه د الکانو چې کومه زړه مدرسه ده داغي سو کمرې ان شاء الله مونږ هغه طرف ته اړو
چې د زنانو ترتیب هم برابر شي ځکه او کمی زنانه چې هغه نږدې وي دلته ګوان کې زمونږ وي نو هغوی ته راتلل دي که څوک زنانه نورو مدرسو کې داخله کول غواړي زمونږ هېڅ مشکل نشته او زمونږ د کلي د ماشومانو دپاره دا اعلان دی مخکې جمعه باندې د مسافرو طالبانو داخله روانه وه او انشاءالله هغه به د چهارشنبې ورځې پورې را روان بود پورې به انشاءالله هغه داخله روانه بیا په بود باندې به انشاءالله موږ د مدرسې د اسباقو افتتاح کوو او د کلي د هلکانو دپاره انشاءالله زمونږ هماغه اعلان دی چې زمونږ د زنانو ترتیب چې کوم دی هغه زمونږ یو د دې علاقې زمونږ ډېره محترمه بچی ده چې هغه دلته سبق وي زنانو ته نو د زنانو ترتیب د هغوی خپل کار دی څنګه چې چلی خو هغه هم دا زما درخواست دی انشاءالله چې د غریبانانو جنکونه پیسونه میسونه ماخلی سوچ د دې مه کوئ انشاءالله رزق ورکولو والا الله دی خدای پاک به رزق درکوي انشاءالله او دویمه خبره زمونږ د کلي د ماشومانو دپاره پروس کال زمونږ د کلي د ماشومانو داخلي دپاره 200 روپۍ پیسو داخله وه او 100 روپۍ پیسو انشاءالله العزیز د الله نه به غواړو په درود شریف باندې انشاءالله را روان کال د زمونږ د کلي د ماشومانو ماهانه پیس هغه ختم شو هغه نه غواړو او چې کوم د ماشومانو داخلي 200 روپۍ وي هغه نشته بس صرف د پارم 100 روپۍ به انشاءالله داخله وي او که د چا وسوي طاقت وي او مدرسې سره تعاون کوي نو بغیر د پیس نه دی وکړي الله به ورته جزای خیر ورکړي نو انشاءالله د مدرسې طالبان او د مدرسې طالبات دا به انشاءالله دلته زمونږ د مدرسې د کلي ماشومان او د کلي جنکۍ به انشاءالله سبا د هغوی د 8 بجو نه برازي او بل اعلان داده چې څومره زنانه زمونږه مدرسې ته راځي د دې نه بعد چې کوم د جمعات مخې ته لار وه دا لاره ختمه شوه هغوی به د مدرسې شاته راځي او ډایرکټ به په هغه لار باندې د مدرسې شاته چې کومه لار د جومات شاته جوړه ده په هغې لار باندې به انشاءالله د زنانو مدرسې ته راځي دویمه لار زمونږه د جومات زوړ جومات مخې ته چې کومه لاره وه یعنی د لختینه شاته چې کومه لاره وه په هغه لاره باندې به انشاءالله د هغې ګوان زنانه په هغې لار باندې ځي او هلته به د ملک صاحب د کور مخې ته چې کومه دروازه ده هغه دروازه به استعمالوي او دا زنانه دې طرف ته چې څومره دي دا به انشاءالله د مدرسې د جومات شاته چې کوم دا لار ده دا لاره به استعمالوي پردې سره به راځي پردې سره به د مدرسې حاضري کوي او انشاءالله چې کوم زمونږ د کلي ماشومان هلکان دي هغوی دپاره به سبا د ماسپښین نه بعد داخله شروع وي او ټول ماشومان دی بغیر پیسه به انشاءالله را روان کال دپاره د الله نه غواړو چې خدای پاک د مدرسې انتظامات برابر کړي زمونږ خو بارت چا تپوس کویل مولوي صاحب تاسې څرنګه پروګرام دی دا پیسې به د کم ځای نه راځي ما هم دا سوچ مخکې کولو چې دا پیسې د کم ځای نه راځي او چې کله زما د عظیم الشانه ښکلې مدرسه الله جوړه کړه او په دې کې لکونه ولګېدل کروڑونو ته ورسېدله خبره نو دا مې یقین راغی چې الله چلولو والا نظام به ټول الله چلی میږي ته ورکوي مرغۍ ته ورکوي دشمن ته ورکوي دوست ته ورکوي انشاءالله د موږ د فقیرانو مدرسې ته هم الله انتظامات برابر کړي الله جل جلاله دې ستاسې دا مدرسه آباد کړي او دا بیا هم تاسې ته زه وایم چې ګوره دا مدرسه هم ستاسې ده زه فقیر او لاوارثه بے قوم او بے قبیلی ستاسې دلته یو خادم یم او الله جل جلاله دی زما په ژوند باندې مال دې مدرسې د خدمت توفیق را نصیب کی او خدای پاک دې تاسو لم د مزید خدمت کول توفیق در نصیب کی او رب العالمین دې ټول دینی مدارس آباد کی څومره مرګري چې د لری زین راضي پېښور نه 400 نه زمونږ یو مرګري نن راغله د 400 نه غالبا رکشا کې چنچي دا رکشا راغی کې غریب راغله په ایمان وای دا مدرسه به الله د تاسې غریبانانو په دعا چلی چې څوک د 400 را رواني په چنچي کې راناستي دا غیزه نصیبه ټول ورځ د الله په دې مینه کې الله ته ورکي تاسو لم دا درخواست ان شاء الله چې خپل مدرسه په اعمال او آباد کړي دا مدرسه د ټول امت لپاره مدرسه ده ان شاء الله دې مدرسه کې با دعوت ال الله کار کیږي دې کې به درس او تدریس کیږي دې کې به ان شاء الله د تصوف حنقاوي خلق الاباسکار ورکو ان شاء الله دې کې به دین لپاره مشورې کو او عزیزانو ارزه کې خ او بدوي الله دې زمونږ د مدرسه د بدو نه وساتي ما سره عمرګری د اٹک نه شاهد نبی صاحب خبره کوله چې مولوی صاحب زمون خدا درخواست دی چې الله مدرسې ته زمون نیکان طالبان راولې زه په دې ډېر خوشاله شوم شاهد نبی صاحب د اٹک نه هغه وی زمون د مدرسه د اٹک نه وی زمون د مدرسه دا زما د پاره ډېر لوی فخر دی
مسافر وي زمونږه مدرسه، تاسو زنګلی والا وي زمونږه مدرسه. دا مدرسه د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مدرسه دا. الله دې موږ او تاسو ټول ورته قبول او منظور فرمای. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. درود شریف اللهم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى ال سیدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلی علیه. دعا وکي الہ العالمین خدایا زمونږه دارات لل په خپل بارگاه کې قبول او منظور فرمای. الہ العالمین څوک چې دې مدرسې سره څه قسمه تعاون کوي مالی او بدني، الله دواړه جهان خسته کې. پرون یو مرګره راغی، دا غي مور وفات شوی مسافر دي، په دې خورونو کې خواران پراته وي. نو هغه چې سړی د ګډو او د دې سیستا رزق تناسوي خواران دا غي بس دولت وي. یو غریب سړی پرون راغله مدرسې ته، نو هغه زما مور وفات شوی دا او دا غي 12000 روپۍ ښاته برابر کړو. او چیرې دا مولوی سے پتا سي ذکر راته ولګوا چې الله پاک جل جلاله زما مور ته په ثواب ورسي. نو هغه پیسې راکړي 12000 روپۍ. نو دلته کم کسو چاله ما ورکړي الکه سو باغه چالم بیگا ورکړي پرونه 12000 روپۍ سو ګدلتا ودرېګا. نو بیا هغه پیسې ما راواغسي مدلم ورګه د بجلی کار دی کولو. نو مونږ باندې قرض تقریبا 17300 روپۍ. نو مال دا 12000 روپۍ داواله او دی بجلی سامان کې ولګوا. ته د ځای راته ولګوا چې د مور وی جړل سترګونه اوخ کې لاړې او تاسو و جړل و چې خدای می مور ته قبر په خوشاله کېره مال دا چې د بجلی کار کې به وته ولګوما. دا د بجلی تار کې چې کوم پیسې پاتې وي الحمدلله زمونږ د بجلی سامان 1,90,000 روپۍ قرض. الحمدلله هغه تقریبا 15000 روپۍ قرض پاتې شو. نو راغه کاتم ختم شو ان شاء الله. اوس په بټونو تنظیم کو د لپاره به د پکو تنظیم کو د رنگ تنظیم وکاو. سلنګ روان دی الله رب العالمین. دا سلنګ یو مرګري منله الله رب العالمین دې ورته بدلی ور نصیب کړي. رب العالمین چې څوک دې مدرسه کې کار کوي دی وجنه مونږه دا سیس ختم کو دا پیسونم ختم کړل چې خدایا چې د جمعات تعمیر لپاره پیسې برابرې. نو یا الله د رزق لپاره مرته پیسې برابر کا، تنخواه لپاره مرته برابر کا. نو الله زموږ د مدرسې د استادانو د ټولو تنظیم برابر کی. څومره طالبان چې راځي دعا وکي یا الله مخلصین طالبان راولي. قسم دې نن وخت کې زه د امینه نه یریږم، په خدای قسم دې ګوره. تاسو وایي مولوی صاحب په خدای مې دې قسم کې د امین نه یریږم، د دې دیندار خلکو نه یریږم چې دا د دینداري دعوه کوي چې وزه ډېر لوی دیندار یم. هغه داسې خبرې وکي قسم دې یو کس متعلق راته پرون نیر باندې چا خبره وکړه. نو ما ویل یا خدایا مونږ دې خلکو له سوالي دا خلک داسې پورې نه ختی پته لګی نه خو الله بس تخپويږي. الله ته ورته هدایت نصیب کا. بس د چا په خله چې کوم خبر راځي خدای زمون خله ته د خیر خبر راوړي. دا بد خبرم چې راځي په دې شیطان خوشحاليږي او الله ناراضه کیږي. خدای زمون خله ته خې خبر راوړي، زمون د دوستانو خلو ته خې خبر راوړي. الله زمون د مدرسې ته خط طالبان راوړي. الله هر یو طالب خدایا د اشرف علي تانوی رحمت الله علیه په شانتي با ادب طالب راولي. اشرف علي تانوی رحمت الله علیه یو ځلې په لار روانو د استاد میخې نیولې و ډډې ته روانو. چا ورته ویلي تانوی بابا تا د دې لا شاګردو وې د میخې مخ کې ځه وې نه اسنه چې د میخې د استاد د میخې قدمونه زما د قدمونو په مېس کې بے ادبي و نشي د میخې به ادب ساتلو. قسم دې اوس ټول کال ورته قران یاد کو چې کله وځي هغه وي دا مشرک دی، کله وي دا بدعتي دی، کله یو درې طالبان هم پروس کال داخل کړو. نو هغه به بار مونږ وکولو چا ته پوس کړو ولې وي ته په زمونږه مونږ نه کی ولې هغه سره ما دا احسان کړو چې داخله مرته معاف کړو. نو زما دغه نو دا دعا وکړي چې الله نیکان طالبان راولي، خدای یو راولي خو نیک راولي، با ادب طالب راولي. شاید نبی سے وایي بیا ادب طالب باندې زموږ مدرسه بدنامي نو یا الله خدایا نیکان طالبان راولي، خدایا نیکان طالبان راولي، خدای بیا ادب طالبان مراولي. د زړه زورم نشته الله دوی سره د زړه زور وبکیږي. خدایا هغه خلک چې داوی کې ادب نشته، تقدیر کې ایمان نشته، خدایا هغه زمونږه مدرسې ته مراولي. الله خدای نیکان مخلصین تهجد گزارا جڑا والا درد والا الله مخلصین کاملین طالبان راولي. الله کوم استادانو کې چې اخلاصي مدرسې ته مخلصي کزای موقبلی یا الله دې جامعه کې پاتې کې او که مدرسې ته خیر خواني منګه دوک کړیو
پاره مې راکړې او موږ د استادۍ په صفت نیولې. خدایا دې مدرسې نه ورک کې خدایا. خدایا نیکانو استادان ورته انتخاب وکي، د نیکانو مدرسینو انتخاب وکي، د نیکانو طلباو انتخاب وکي او اراکین مخلصین راکي. الله د دې مدرسې چې څومره معاونت کوي، تعاون کوي، دلته دي الله نور زینو کې دي مسلمانان دي، الله په شکل د زنانو او د مردانو الله د هغوی د مال قبول او منظور کی. الله خیسته مشورې مونږ ته را نصیب کی. الله زمونږ اصلاح فرمایي. الله دا څومره دوستان چې راغلي دواړه جهان خیسته کی، ملک د پاره دعا وکي، الله د قرضونو اخلاص کی، د چا قرضونه الله دې زمونږ عوام او دوستانو کی قرضداران د قرضونو اخلاص کی، د چا کاروبار نه د حلال کاروبار نصیب کی. الله دې جامعه کی چا څه قسمه تعاون کړي د دواړو جهانو خوشحالي ور نصیب کی. الله مونږ د هر شریر د شر نه وساتي، د هر ظالم د ظلم نه مو وساتي. خدای زمونږ د خلینا د ارچا د خیر خبري وباسي، د غیبت نه مو بچو ساتي. دا خله الله تعالی ذکر د پاره را کړي، الله ذکر را نصیب کی. بدی درود شریف ویل را نصیب کی. الله سترګې مو خدای د ګنا نه وساتي، وګونم د ګنا د اوریدو نه وساتي. څومره زنانه او مردانه دلته او بار ملکونو کې بیانات اوري، دواړه جهان خسته کی. مسافر دعاګانې غوښتي الله د ټولو مسافرو شریع حاجتونه پوره کی. مین دی او خوین دی الله خوشاله کی. هر یو مور الله فاطمه الزهرا وګرځي. الله هر یو خور الله د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د لور په شانتي خور او لور وګرځي. الہ العالمین خدای د امت منځ کې اتفاق او اتحاد راولي. الله زموږ د ټولو پریشانی ختم کی، بیمارانو تم شفای کامله عاجله ور نصیب کی. الله د دې ملک نه بدامنی ختم کی. الله زموږ د ټولو الله څومره شریع حاجتونه وي خدای د خپل خزانو نه پوره کی. اخر وخت زموږ د ټولو الله دا کلمه نصیب کی، لا اله الا الله محمد رسول الله.